إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد قشول النور بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي وسين الإمام شيخ إبراهيم البجوري سين الإمام حبيب عبد الله بن الحسن سيد أحمد المرزوقي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbi ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani Al-Banjari anallahu asulim wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-karim yatagasyahu min rahmah wal maghfirah wa ya'li darajati mil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulamihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arim wa karamatihim نسألك يا رب بركة وكرامة اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء أجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها مصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مزيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خير خلق الله صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله فإذا لم تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه فكذلك لا تترك التزود للآخرة ولا تبتر فإن رب الدنيا والآخرة واحد وهو فيهما كريم رحيم وليس يزيد له كرم بطاعتك وإنما كرمه في أن يسير لك طريق الوصول إلى الملك المقيم
wan na'imid daimil mukhlidi bis sabri ala tarkis syahawati ayyaman qalaila wa hadza nihayatul karami. Faiza maka apabila lam tatrukis saya engkau tidak meninggalkan usaha fi talabil ilmi wal mali dalam mencari ilmu dan harta, i'timadan ala karamihi tetap i'timadan hal keadaannya berpegang ala karamihi atas kemurahan Allah. Pakazalika maka demikian jugalah la tatruki tazawudah janganlah engkau meninggalkan bekal lil akhirati untuk akhirat, wala taftur dan engkau tidak mengosongkannya. Maksudnya Fa'iza lam tatruki sa'ya fi talabil ilmi wal mali maka apabila engkau tidak meninggalkan usaha dalam mencari ilmu dan mencari harta, engkau tetap dalam menuntut ilmu, usahanya ada. Usahanya apa? Satu, belajar rajin. Yang kedua, tikrarnya rajin, sungguh-sungguh. Yang ketiga, mutolaahnya pun sungguh-sungguh. Sesuai apa yang dulu dikatakan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Ingat tadi, akhi lan tanalul ilma ila bisittatin, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Hirsun, 1, semangat, selalu ingin mendapatkan ilmu. Wazuqa'un, kecerdasan ada. Wa irsyadu ursa irsya wa bulghatun, ongkosnya ada 3. Wa irsyadu ustazin, bimbingan gurunya ada. Lah, kemudian bersungguh-sungguh. Yang keenam, watulu zamanin, lama masanya mencari ilmu. Sudah dalam menuntut ilmu, dia sudah berusaha sedemikian rupa. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sama lawan inya mencari harta. Inya tetap berusaha mencari harta. Nang kaya apa usaha orang mencari harta? Dengan keterangan nang lewat. Ingatlah keterangan bahwa man arada ayyakuna kasbuhu hasilan wa mubarakat. Siapa yang berkeinginan bisnisnya, usahanya berhasil dan berkah. Mau usaha bahuma, iya. Mau usaha bertani, iya. Mau usahanya berkebun, akur.
mau berusaha beternak, iya, atau usahanya dagang, toko, dan yang lain-lain. Dia usaha. Bahkan persyaratan sukses dalam usaha dia kerjakan. Man arada ayyakuna kasbuhu hasilan wa mubarakan. Siapa yang ingin usahanya berhasil dan berkah, fa'alaihi khamsatu asya'a, maka dia wajib melakukan 5 hal. Yang pertama, alla yudayyi'a faraidallahi bikasbihi. Dia tidak menyia-nyiakan keparduan yang dipardukan Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya selama dalam usaha. Bahasa kita, selama dalam berusaha inya kada menelantarkan, kada menyia-nyiakan, kada meninggalkan apa yang dipardukan Allah. Napa nang dipardukan Allah? Kewajiban sembahyang, kewajiban puasa, kewajiban menuntut ilmu, tetap. Walaupun berusaha tetap sembahyangnya rajin. Walaupun berusaha tetap puasa. Walaupun berusaha tetap nuntut ilmu. Walaupun berusaha semua keparduan terlaksana. Ini satu. Yang kedua, alla yaghulla bin nasi. Yang kedua, tidak atau kada membunguli orang, kada menipu orang dalam usaha. Dua, syaratnya jangan nipu orang, jangan bunguli orang dalam berusaha. Baik mengurangi takaran, jangan. Mengurangi timbangan, jangan. Mengurangi ukuran, jangan. Kemudian memadahkan asli padahal palsu, jangan. Jujurlah. Jangan mengguli orang dalam berusaha. Yang ketiga, alla yakuna qasduhu jam'al mal. Janganlah tujuan berbisnis itu hanya semata-mata mengumpul harta. Jangan. Tetapi dia niatan tujuannya adalah mencari yang halal untuk ongkos anak dan istri, karena mencari yang halal itu hukumnya wajib. 3. Yang keempat, ayatasaddaqa bima fadula alaihi kulla yaumin. Bersedekah setiap hari. Bersedekah setiap hari. Apa yang dia hasilkan lebih dari usahanya, ada lebihan rahmatnya, sedekahkan. Sedekah. Yang kelima, alla yanzura rizqahu minal kasbi bal huwallahu razzaq. Jangan memandang rezeki itu dari usaha. Jangan memandang rezeki itu dari usaha, tetapi pandanglah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngatakan, setiap kali dapat rezeki, hari ini alhamdulillah
jualan kebun sayur dan yang lain-lainnya, berujung banyak mengatakan ini Allah yang memberi rezeki, bukan usahaku. Apabila yang 5 macam ini dia penuhi, insya Allah bisnisnya, usahanya sukses dan berkah. Ini dilakukannya. Nah, setelah usaha itu dia lakukan i'timadan ala karamillah, baru hal keadaannya i'timadan, berpegang ia ala karamihi, atas kemurahan Allah. Nah, iya lagi. Oke, persyaratannya sudah dicukupi, lalu hati berpegang lawan Allah atas kemurahan Allah, berharap usaha sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini dihasilkan Allah. Sudah dipenuhi tips cara-cara sukses dalam usaha, sudah dipenuhi. Berikutnya adalah berpegang atas kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara yang benar. Itulah cara yang benar. Nah, lamun kaya itu caranya, pakadzalika la tatrukit tazawuda lil akhirati, maka demikian juga lah la tatrukit tazawuda, janganlah engkau meninggalkan berbekal, besangu lil akhirati, untuk akhirat. Engkau itu juga untuk akhirat, jangan engkau tinggalkan bekalnya. Lamun tulak kada bebekal, sengsara. Wala tabtur, dan janganlah engkau kosong. Janganlah engkau kosong daripada bekal tersebut. Janganlah engkau lupa daripada bekal tersebut. Fa inna rabbad dunya wal akhirati wahidun. Maka bahwasanya Tuhan di dalam dunia dan di akhirat itu satu. Kada beda, kada bikeh. Allah Ta'ala itu ia Tuhan kita di dunia, ia Tuhan kita di akhirat. Allah Ta'ala itu Tuhan kita di dunia, di akhirat nangkai itu jua laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir, atau mukhalafah lil hawadisi. Nah, sebagaimana di dunia kita berpegang lawan Allah di samping usaha, maka di akhirat pun kita tetap usaha untuk akhirat, berikut berpegang dengan kemurahan Allah. Nangke itulah. Besangu dulu ke akhirat, selebihnya berpegang dengan kemurahan Allah. Wa huwa fihi makarimun rahimun. Wa huwa Allah, Tuhan, fihima, di dunia dan di akhirat, karimun, pemurah, rahimun, penyayang. Apa Allah Ta'ala pemurah di dunia aja? Kada. Apa Allah Ta'ala rahimunnya di dunia aja? Kada. Bahkan mun kita belajar kalaulah rahmanud dunya wal akhirah warrahimul akhirat. Rahman itu adalah untuk dunia dan akhirat, rahim itu untuk akhirat, khusus orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dunia ini karimun, di akhirat pun Allah karimun.
Sebagaimana Allah di dalam dunia ini terhadap kita rahimun, penyayang di akhirat pun kayak itu juga. Tapi kita walaupun Allah Ta'ala pemurah, walaupun Allah penyayang, tetap ada usaha. Nang kayak itu juga, walaupun Allah di akhirat pemurah dan penyayang dan sifat-sifat yang lainnya, tetap aja kita ada usaha bekal untuk di akhirat. Kada kawa berpegang tolen 100% dengan kemurahan dan kasih sayang Allah. Dakawa. Paham Rahmat? Paham. Nah, walaisa yazidu lahu karamun bi ta'atika. Walaisa yazidu, dan tidak menambah. Kada bertambah lahu bagi Allah karamun, kemurahan, bi ta'atika, dengan taat. Allah itu maha pemurah. Apa kemurahan Allah itu bertambah dengan ketaatan kita? Kata Allah pemurah tanpa dipengaruhi oleh siapa-siapa. Karena memang Allah maha pemurah. Aipang kita nih lantaran taat kita bertambah kemurahan Allah? Kada. Sebagaimana kekuasaan Allah kada akan pernah bertambah sekalipun kita semuanya taat kepada Allah. Tetap pae nangaran kekuasaan Allah nang itu Pak. Kemurahan Allah sekalipun kita taat sebaik-baiknya kada menambah kemurahan Allah. Kita maksiat kada mengurangi kemurahan Allah. Habis kemurahan Allah itu innama karamuhu, hanya saja kemurahan Allah itu fi ayyu yassira laka tariqal usul, pada memudahkan Allah bagimu jalannya sampai ilal malikil mukim, kepada malikil mukim, kepada kerajaan yang kekal, kerajaan yang tetap, kepada Allah Malik, Allah Al-Mukim, yang maha berdiri sendiri. Kemurahan Allah itu yaitu Allah mudahkan kita. Itu kemurahan Allah. Allah mudahkan jakanya orang bisnis nih. Itu kemurahan Allah. Allah mudahkan dalam berusaha, Allah mudahkan dalam berjualannya, Allah mudahkan orang pembelinya banyak. Nah itu karamullah. Usahanya tetap tidak. Kita bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam mengulang-ulang, bersungguh-sungguh dalam mutola'ah, Allah dengan kemurahannya memudahkan kita paham. Allah dengan kemurahannya Allah mudahkan ilmu itu masuk ke dalam otak dan dada hati kita. Allah mudahkan hati kita ini menyerap, menetapi ilmu itu. Itulah karamullah. Itulah kemurahan Allah. Allah mudahkan bagimu jalan sampai kepada Allah yang maha berdiri sendiri. Allah mudahkan bagimu sehingga engkau sampai wan na'imid daim, kepada nikmat yang abadi.
Al-Mukhlidi yang kekal. Allah mudahkan deh sampai mendapatkan nikmat yang kekal abadi di akhirat. Mudahkan Tuhan. Itu ngarannya karamullah. Karamullah. Ya Rabbana ya Rahim ya Rabbana ya Karim anta jawadul karim wa anta ni'mal mu'in. Dan wan na'imid daimil mukhlidi, dan memudahkan bagimu jalan sampai kepada nikmat yang abadi yang kekal. Bisobri, dengan sabar, ala tarki syahawati, atas meninggalkan syahwat, keinginan-keinginan nafsu, ayaman qalaila, beberapa hari yang sedikit. Taruhlah kita hidup standar umur jenah. Ngatai kalau oleh standar umur kita pik. Ngatai kalau hadisnya. A'maru ummati ma baina sitina wa sab'ina sanatan. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Makanya si A mati berapa umurnya? 61. Si Fulan mati berapa umurnya? 63. Si Fulan mati berapa umur? 65. Ma baina sitin wa sab'in. Umur antara 60 sampai 70 itu standar. Bila lebih 70 itu haram. Haram artinya tuha. Tuha bangka. 75 umur panjang ngarannya. 80. Nah sekarang kalau kita banding umur kita ini lawan di akhirat, banyaklah. Jadi banyak. Apa coba? Sehari di akhirat itu sama lawan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun. Sehari di akhirat sama lawan 1000 tahun di dunia. Sekarang sehari itu 24 jam. Yalah, sehari semalaman itu 24 jam. Berarti sejam berapa tahun? 1000 bagi 24. 1000 bagi 24 berapa? Rulah, hitung 1000 bagi 24. Jakanya bagi 20 berapa? Berapa? 1000 bagi 20, 50 lah. 50. Nah sekarang kurang 24 bagi 24 berapa? Berapa Rahmat? 1000 bagi 24. Maan bisa membagi ini. Ya bika belajar paraid. Belajar hukum waris mewaris. Nangga bika belajar ilmu hisab. Aduh. Berapa Mat? 1000 bagi 24. Sampai 20 lah.
Rahmat? Hah? Ada sampai? Rahmat? Sejam deh lebih 50 tahun. Bagi 20 aja itu 50 tahun. Bagi 4 anggaplah sejam 50 tahun. Berarti dia umur kita ini dihitung lawan kehidupan akhirat. Kalau orang berumur 60 tahun kurang lebih sejam aja. Kurang lebih sejam aja dibanding lawan di akhirat. Lawaslah sejam. Makanya ayaman qalaila, hari yang sedikit. Kadakawa bersabar di dunia ini, menahani hawa nafsu. Jangan sampai kita ini mengikuti hawa nafsu lalu berbuat maksiat kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah, dan berbuat zalim kepada manusia. Kadakawa bersabar. Hanya sekian tahun aja nah. Daripada apa coba dibalik kita berbuat maksiat sedemikian rupa setumat saja, tapi kehidupan di akhirat menderita selamanya. Sekarang dibalik, menderita setumat, bahagia selamanya. Mana aku nyari? Ini orang berumah tangga. Rumah tangga rahmat teh 5 tahun susah payah, tapi setelah 5 tahun itu hidupnya makmur, senang, bahagia, dibanding lawan 5 tahun makmur tapi selebihnya susah. Mana aku nih? Mana aku nih? Hah? Hakun menahani 5 tahun dulu. Aja bersusah payah, sakit 5 tahun. Tapi setelahnya nikmat, nyaman, bahagia, tentram. Daripada 5 tahun berdahulu senang, bersenang-senang, benyaman-nyaman, kemudian berpesta pura. Tetapi setelah 5 tahun kemudian rumah tangganya susah, menderita, sakit selamanya. Nah akun ya? Akun sakit setumat asal nyaman lawas. Daripada nyaman setumat sakit lawas. Kenapa kata Imam Al-Ghazali? Coba pang bersabar. Bersabar ala syahwat, ala tarki syahwat, atas meninggalkan syahwat. Ayaman qalaila, hanya beberapa hari yang sedikit. Stomat aja ya. Kada kerasaan hidup ini. Berapa tahun dah Rahmat di pondok? 4 tahun. 5 tahun lebih. Kerasaan. Hah? Kerasaan. Tahu kada terasa? Kada terasa 5 tahun ini sudah di pondok. Kada kau membayangkan asa. Paham lah. Tapi begitu dijalani, ditahan. Kenapa? Sedikit saja. Nah yuk, kada tahan, kada sabar setumat, sabar ya setumat, demi untuk kenikmatan yang abadi. Ya kayak kamu mengaji bersabar bang, ayo bersabar aja dulu. 10 tahun, 15 tahun lu aku bersusah payah ngaji demi untuk kenikmatan hidup dunia akhirat yang selamanya. Ayo coba kamu, daripada PKI sekarang ambil kamu lontang lantung. Coba kamu lihat,
kawan nikam nang ampih hija nang lontang lantung napa Rahmat napa habarnya lontang lantung bener iya kada lebih bagus bersabar beberapa hari yang sedikit ada apa Rahmat keberapa umur Rahmat 20 5 tahun lagi Rahmat yang anak kawin 5 tahun hanya 5 tahun ngaji itu 5 tahun lagi lah lumayan jadah kau aja 5 tahun ini aja alhamdulillah kau aja ya kalau suruh orang jadi imam kau aja kalau kau aja khutbah kau aja insyaallah kau kalahi lawan hantu gin wani juga ya kalau rugi kada wani tuh nah wahaza nihayatul karam wahaza nihayatul karam inilah puncak kemurahan Allah Subhanahu wa taala inilah puncak kemurahan Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kemurahannya hanya kita bersabar sebentar bersusah payah sebentar tetapi diberikannya kenikmatan yang abadi selama-lamanya itu kemurahan Allah ya jakanya di dunia ri ikam hakon lah ri bagawi 5 tahun aja bagawi ri lawan aku tapi lapah pang ini jangan kayak ini ikam bila sudah 5 tahun kubiniakan rumah kubari rumah kubari kendaraan kubari isi rumah ku isikan ikam nikmati je lagi masa kada kon 5 tahun bersusah payah ya kan padahal kayak itu Rahmat ayo ujar Allah Ta'ala bersusah payah setumet aja nah di dunia aja tahani hawa nafsu jangan berbuat maksiat berbuat taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kena nah salawasannya man nah istananya nah bibiniannya nah ini nikmatnya nah apa haza nihayatul karam mun kita reai 5 tahun oleh bus bersusah payah kemudian bus membiniakan kita memberi rumah nang mewah kendaraan mewah isi rumah mewah bini mewah cantik oh my bagusnya bus ya Allah haza nihayatul karam inilah puncak kemurahan bus masa 5 tahun kada kawa bersusah payah paham sini paham setumat aja bersusah payah tapi menikmatinya subhanallah tapi itu tipang ya manusia kada sanggup pala tuhaddis nafsaka bitahwisatil battalin janganlah engkau berbicara dengan hatimu bitahwisatil battalin dengan berpegangnya orang yang menganggur jangan sampai di hati nih si nyamannya jadi nganggur jangan ke itu yang menejer di rumah aja libur kada sekolah nyaman goreng makan goreng kada ke itu nang ikam lihat sekarang deh bahasa nang liwat sudah ada masa depanmu ditentukan masa sekarangmu lah cerminan masa depanmu.
Masa sekarangmu lah cerminan masa depanmu. Kalau sekarang malas, sekarang kulir, sekarang nganggur, dah masa depanmu suram. Sampai tuha luntang lantung. Nah pejar nyasal aku jar. Nah, jangan berbicara dengan hatimu dengan berpegangnya orang-orang pengangguran. Jangan sampai gitu nyamannya Bang Nujar karena mahapal kada ini kada itu. Oh, melihat nang wayih ini. Lah jangan kayak itu. Imam Ghazali berpikir. Waqtadi biulil azmi wan nuha minal anbiya wassalihin. Waqtadi, ikutilah olehmu dalam banyak ibadah. Biulil azmi, dengan orang-orang yang sangat rajin. Wan nuha, dan orang-orang yang berakal. Minal anbiya'i wassalihin, daripada para anbiya dan para salihin. Nah, ya. Nang diikuti itu orang soleh. Nang kaya apa orang soleh beribadah. Nang kaya apa orang soleh dalam berfikir. Ikuti. Kenapa? Bahalamun orang tuh saleh, ibadahnya baik, pikirannya baik, maka kehidupannya pasti baiklah. Di dunia baik, di akhirat baik. Buktinya, ya ada orang soleh. Bumi ini Allah wariskan terhadap hambanya yang soleh. Artinya, lamun orang itu soleh, kadada rumusnya hidup susah. Ada rumusnya hidup susah. Kalau orang soleh pasti hidupnya enak, hidupnya nyaman. Kalau orang nganggur, hidupnya tumbur. Tumbur, hendak minta BLT. Nenek tumbur itu. Kenapa hidup nganggur? Habis. Wala tatma fi antah sudah malam tasrat ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baca Zaini. Bis. Al-Fatihah.